ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಂಗೀತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಗುರುವಾರದ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗುರುವಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಗುರುವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ರತ ವಿಧಾನ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋದರೆ 1.5 hours 2 hours ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕತೆ ಓದೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕೂರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಆ ಬುಕ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದಿ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಕ್ಕೋಡ ಹಾಕಿ ಕಳಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದವಾದ ಗುರುವಾರಗಳುಂಟು. ಆ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ಕಾಮರಾದವರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಮಾರ್ಗಶಿರದ ಮೊದಲನೇ ಗುರುವಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಗುರುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುಷ್ಯಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುವಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 5 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಗಂಟಿನ ದಾರ ಪುರುಷರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಚತುರ್ವರ್ಣದವರು, ಭಕ್ತಿವಂತರಾದ ಇತರರು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ. ಶುಭೆ ಶೋಭೆನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಆದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಹಾರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ವರ್ತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೆ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣ ಮಧ್ಯೆ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಹೇಮಂತ ಋತೌ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ತಿಥೌ ಗುರುವಾಸರ ಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ अस्माकं सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं पुत्रपौत्रादिवृद्ध्यर्थं मम समस्त दुरितक्षयाद्वारा श्री महालक्ष्मी प्रसादेन समस्त मंगलावाप्त्यर्थं सुतक्षेत्र गोमहिष्यादि वस्तुवाहन धनकनक श्रेयः प्राप्त्यर्थं श्री ब्रह्मांड पुराणोक्त प्रकारेण श्री मार्गशीर्ष महालक्ष्मी देवतामुद्दिश्य मार्गशीर्ष महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रतं करिष्ये इति संकल्प. हरिद्रां च मया नीतं देवी कल्याणदायिनी सौभाग्यवर्धनं दिव्यं गृहाणा हरिवल्लभे पद्मासने पद्माऊरो पद्माक्षी पद्मसंभवे त्वां मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्. हरिद्राचूर्णं समर्पयामि. कुंकुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मंगलप्रदं मया समर्पितं देवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे. कुंकुमचूर्णं समर्पयामि. अथ अंगपूजा. ओम
श्री रमायै नमः पादौ पूजायामि। ओम क्षीराब्धितनयायै नमः गुल्फौ पूजायामि। ओम पद्मायै नमः जानुनी पूजायामि। ओम कमलायै नमः जंगे पूजायामि। ओम सर्वसंपत्प्रदायै नमः ऊरु पूजायामि। ओम इंदिराय नमः कटिं पूजायामि। ओम विष्णुवल्लभाय नमः नाभिं पूजायामि। ओम कमलवासिन्यै नमः कुक्षिं पूजायामि। ओम सर्वदायिन्यै नमः उदरं पूजायामि। ओम हरिप्रियायै नमः हृदयं पूजायामि। ओम मंगलदेवतायै नमः वक्षस्थलं पूजायामि। ओम श्रीयै नमः स्तनौ पूजायामि। ओम लोकमात्रे नमः बाहु पूजायामि। ओम कमलहस्ताय नमः हस्तौ पूजायामि। ओम वरप्रदाय नमः भजौ पूजायामि। ओम कंबुकंठ्यै नमः कंठं पूजायामि। ओम श्रुतिस्तुतायै नमः श्रोत्रे पूजायामि। ओम त्रिलोकजनन्यै नमः नेत्रे पूजायामि। ओम प्रसन्नवदनाय नमः मुखं पूजायामि। ओम सुंदरांग्यै नमः ललाटं पूजायामि। ओम क्षीराब्धितनयायै नमः शिरः पूजायामि। ओम श्री मार्गशीर्ष महालक्ष्मी नमः सर्वांगानि पूजायामि। अतः दोरग्रंथि पूजा। ओम सिद्धलक्ष्मी नमः प्रथमग्रंथिं पूजायामि। ओम मोक्षलक्ष्मी नमः द्वितीयग्रंथिं पूजायामि। ओम जयलक्ष्मी नमः तृतीयग्रंथिं पूजायामि। ओम सरस्वत्यै नमः चतुर्थग्रंथिं पूजायामि। ओम श्रीलक्ष्मी नमः पंचमग्रंथिं पूजायामि। ओम श्री मार्गशीर्ष महालक्ष्मी नमः सप्तमग्रंथिं पूजायामि। अतः पुष्पपूजा। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः जाजी पुष्पं समर्पयामि। ओम पद्मायै नमः मल्लिका पुष्पं समर्पयामि। ओम कमलायै नमः कमलपुष्पं समर्पयामि। ओम श्रीयै नमः चंपकपुष्पं समर्पयामि। ओम मायायै नमः कल्हारपुष्पं समर्पयामि। ओम पद्मासद्मायै नमः उत्पल्लपुष्पं समर्पयामि। ओम हरिप्रियाय नमः केतकीपुष्पं समर्पयामि। ओम लोकमात्रे नमः कुंदपुष्पं समर्पयामि। ओम इंदिराय नमः वकुलपुष्पं समर्पयामि। ओम रमायै नमः छायापुष्पं समर्पयामि। ओम भार्गव्यै नमः सौगंधिकापुष्पं समर्पयामि। ओम श्यामलायै नमः सेवंतिकापुष्पं समर्पयामि। ओम दीर्घकेशिन्यै नमः दत्तूरिकापुष्पं समर्पयामि। ओम पुण्यदायै नमः पुन्नगापुष्पं समर्पयामि। ओम वैकुंठवासिन्यै नमः द्रोणपुष्पं समर्पयामि। ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि। ओम देवसुरपूजितायै नमः पारिजातपुष्पं समर्पयामि। ओम कल्याणगुणायै नमः करवीरपुष्पं समर्पयामि। ओम तोयजाक्ष्यै नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि। ओम बिम्बोष्ट्यै नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम पापहरिण्यै नमः पाटलीपुष्पं समर्पयामि। ओम माधवप्रियायै नमः माचीपुत्रं समर्पयामि। ओम मार्गशीर्ष महालक्ष्म्यै नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। अतः नाम पूजा। सुम्निरो अवಳು ಕರ್ಕಳಿ ಒಂಚೂರು। ओम कमलाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ओम गरुडध्वजाय नमः। ओम सर्वमंत्र फलदायिन्यै नमः। ओम सर्वदेव नमस्कृत्याय नमः। ओम ज्ञानसंपन्नाय नमः। ओम विष्णुशक्त्यै नमः। ओम अष्टांगयोगिन्यै नमः। ओम सर्वतीर्थफलप्रदायिन्यै नमः। ओम श्री चंद्रसहोदर्यै नमः। ओम अकारादि शकारांतायै नमः। ओम त्रिलोकमात्रे नमः। ओम शुद्धायै नमः। ओम वेदशास्त्रस्वरूपिण्यै नमः। ओम सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः। ओम वाञ्छितार्थफलप्रदायै नमः। ओम सर्वेश्वर्यै नमः। ओम पद्मावदनायै नमः। ओम अनेकरूपिण्यै नमः। ओम मंडलायै नमः। ओम क्षीराब्धितनयायै नमः। ओम विशालाक्ष्यै नमः। ओम शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः। ओम सोमसूर्याग्निलोचनायै नमः। ओम इंदिरायै नमः। ओम दीर्घकेशिन्यै नमः। ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः। ओम श्री मार्गशीर्ष महालक्ष्म्यै नमः इति नामपूजां समर्पयामि। श्री अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावलिः। ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री धनलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री धान्यलक्ष्म्यै नमः। ओम ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ओम भोगलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री त्यागलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री संतानलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री इच्छालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री इष्टार्थलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री क्रियालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री साधना चतुष्टय संपन्नलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री जललक्ष्म्यै नमः। ओम श्री वैराग्यलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री ज्ञानलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री धैर्यलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री सुरलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री शुद्धलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री सत्यलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री आनंदलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री योगलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री नित्यलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री शुद्धलक्ष्म्यै नमः। शुद्धैश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री सदालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री
निश्चललक्ष्म्यै नमः। ओम श्री निर्गुणलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री मोक्षलक्ष्म्यै नमः। ओम श्री क्षीरसागरपुत्र्यै नमः। ओम श्री काममोक्षाक्ष्यै नमः। ओम श्री क्षीरस्वरूपायै नमः। ओम श्री शक्त्यादिशक्त्यै नमः। ओम श्री सर्वशक्त्यै देवी शक्त्यै नमः। ओम श्री रेणुकाय नमः। ओम श्री सीतायै नमः। ओम श्री द्रौपद्यै नमः। ओम श्री भारत्यै नमः। ओम श्री कोल्हापुर निवासिन्यै नमः। कोल्हापुरवासिन्यै नमः। ओम श्री चतुर्विध फल पुरुषार्थ प्रदायै नमः। ओम श्री अंतर्ज्योत्यै नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री जगन्मात्रे नमः। ओम श्री जगज्जनन्यै नमः। ओम श्री प्रेमस्वरूपायै नमः। ओम श्री आनंदमालायै नमः। ओम श्री सोहम भवायै नमः। ओम श्री सिद्धिबुद्धिप्रदायिन्यै नमः। ओम श्री चित्तानंद प्रसन्नायै नमः। ओम श्री मुक्तिमार्गदायै नमः। ओम श्री जीवन्मुक्त्यै नमः। ओम श्री इडापिंगला सुषुम्ना मार्गायै नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भधारिण्यै नमः। ओम श्री आदित्यानंदाय नमः। ओम श्री अज्ञानतिमिरनाशिन्यै नमः। ओम श्री नित्यानंद प्रकाशिन्यै नमः। ओम श्री सर्वात्मककारिण्यै नमः। ओम श्री कोटिसूर्य प्रकाशिन्यै नमः। ओम श्री हंसवाहनायै नमः। ओम श्री ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः। ओम श्री त्रिगुणातीतायै नमः। ओम श्री सुगुण निर्गुण निवासिन्यै नमः। ओम श्री दुर्गी चामुंडेश्वर्यै नमः। ओम श्री महाकाली स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री ज्ञानपूर्ण संपन्नायै नमः। ओम श्री श्रीमन्महादेवी गांभीर्यै नमः। ओम श्री सर्वमंगलायै नमः। ओम श्री तेजोरूप तेजायै नमः। ओम श्री हरिप्रिय स्वरूपायै नमः। ओम श्री वैकुंठ निवासिन्यै नमः। ओम श्री भक्ति ज्ञान वैराग्यदायिन्यै नमः। ओम श्री दुष्ट शिक्षण शिष्ट परिपालनायै नमः। ओम श्री परम पावन्यै नमः। ओम श्री शुद्ध ब्रह्म स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री इहलोक परलोक सानिध्यै नमः। ओम श्री मूल प्रकृति स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री साधु सज्जन परिपालिकायै नमः। ओम श्री शरणागत रक्षिण्यै नमः। ओम श्री सनातन्यै नमः। ओम श्री हरिवक्षस्थल निवासिन्यै नमः। ओम श्री अभयहस्तायै नमः। ओम श्री हस्तमस्तक संयोगायै नमः। ओम श्री शोकमोह विनाशिन्यै नमः। ओम श्री हृदय कमल निवासिन्यै नमः। ओम श्री लीलामानुषरूपिण्यै नमः। ओम श्री महामाया स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री मोक्ष साम्राज्यै नमः। ओम श्री कामधेनु कृक्षायै नमः। ओम श्री इष्टानिष्ट फलरहितायै नमः। ओम श्री श्रद्धा भक्ति प्रदायिन्यै नमः। ओम श्री दीनजन बंधवे नमः। ओम श्री चंचलायै नमः। ओम श्री अस्थिरायै नमः। ओम श्री स्थिरायै नमः। ओम श्री करुणाकर्यै नमः। ओम श्री नित्य कल्याण स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री कामकला निवारिण्यै नमः। ओम श्री नित्यां विवेचिन्यै नमः। ओम श्री अणुरेणु तृणकाष्ठ स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री महाभय निवारिण्यै नमः। ओम श्री विशाल बुद्धि निवासिन्यै नमः। ओम श्री ब्रह्म विद्या स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री तपोलोकायै नमः। ओम श्री तपस्सिद्ध्यै नमः। ओम श्री त्रिकाल ज्ञान स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री सदा पूर्णेश्वर्यै नमः। ओम श्री साररूपायै नमः। ओम श्री सालोक्यायै नमः। ओम श्री शाश्वतायै नमः। ओम श्री विदेह मुक्ति कैवल्यायै नमः। इति श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावलिः समाप्ता। दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगंधं च मनोहरं कपिलाघृत संयुक्त धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां कर्दमेन प्रजाभूता मयि संवकर्दमा श्रियं वासया मे कुले मातरं पद्ममालिनीं। श्री मार्गशीर्ष महालक्ष्मी नमः। धूपं समर्पयामि। नैवेद्यं षड्रसोपढतं घृता पक्वा समन्वितं परमान्नानि भक्ष्याणि नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। आर्धायां करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। श्री मार्गशीर्ष महालक्ष्मी नमः। नानाविध पक्वान्न फलभक्ष्य भोज्या
ಪಾಯಸಾದಿ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಭೂಗಿಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತ ನಾಗವಲ್ಲಿ ದದೈಲ್ಯುತಂ ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಭೂಗಿಫಲ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಘೃತವರ್ತಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಾಜ್ಯೇನ ಮಿಶ್ರಿತಂ ನೀರಾಜನಂ ಪ್ರದಾಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ವರಪ್ರದೆ. ತಾಂ ಮಾ ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮನಪಗಾಮಿನೀಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಪ್ರಭೂತಂ ಗಾವೋ ದಾಸ್ಯೋಶ್ವಾನ್ ವಿಂದೇಯಂ ಪುರುಷಾನಹಂ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ. ಹನುಮ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬಾ. ಕಾಲು ಜೂಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೊಡಿ. ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುಕ್ತಂ ನಾನಾ ಪುಷ್ಪ ಸಮುದ್ಭವಂ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ವರದೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣೆ ನಮಸ್ತುತೆ. ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತಾಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತವಚಿನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಹಾಕಿ. ಅವಳ ಕೈ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ಸಿ. ನೀವೇ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಇವಾಗ ಕತೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೇನೆ. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮಳಾದ ಕುಂತಿಯು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲೈ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪುತ್ರವತಿಯಾಗುವರೋ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ರತವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಎಲೈ ಕುಂತಿಯೇ, ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಶುಭಕರವಾದ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಈ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರುವುದು. ಚೈತ್ರಾದಿ 12 ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸವು ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಗುರುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುವು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕುಂತಿದೇವಿಯು, ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಬಾಗಿನ ಕೊಡಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯು ಕುಂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಮ್ಮ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಮೊದಲನೇ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಎರಡನೆಯ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅನ್ನ, ಹುಗ್ಗಿ, ತೊವ್ವೆಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ವ್ರತವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅತಿರಸ ಪಾಯಸಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೈವೇದಿಸಬೇಕು. 5ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲನೇ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮೋದಕ, ಕಡುಬುಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ 5 ವಾರಗಳ ಕ್ರಮವರಿತು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ 7 ಎಳೆಗಳು 7 ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರುವ ದಾರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ವಾಯನ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುವಾಸಿನಿಯರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಾನ, ಭೋಜನಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸಿ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಎಲೈ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರು? ಅವರಿಗೆ ಈ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯು ಕುಂತಿದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. ಮಧುರಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲೇಶ್ವರನೆಂಬ ರಾಜನು ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಸತ್ಯಸಂಧನಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತನಾದ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೋಮಯಾಜಿ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ 2 ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ದೈವಗತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮೃತಳಾದಳು. ಬಳಿಕ ಮಗುವು ಸವತಿಯ ತಾಯಿ ವಶಕ್ಕೆ
ಸವತಿ ತಾಯಿ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಕಠಿಣ ಹೃದಯಳಾದ ಮಲತಾಯಿ ಕೋಟಳೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿರುತ್ತಾ ಮಗಳು 8 ವರ್ಷದವಳಾದಳು. ಆಗ ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಇವಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವರ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಲತಾಯಿಯಾದರೂ ಆ ಮಗಳನ್ನು ನಾನಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದ ನೆವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀನು ಬಹಳ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೇನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮುದುಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಗದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿಶ್ಚಲ ಹೃದಯಳಾದ ಆ ಮಗಳು ಯಾವುದನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದಾನೊಂದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಕನ್ಯೆಯು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮಡಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಜೊತೆಯವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು, ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಸಮೇತನಾಗಿ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಸೋಮಯಾಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ನಾನು ಕನ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಅವನ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳನ್ನು, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ 2ನೇ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಕನ್ಯೆಯು ಆ ದಿನವೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪಾಯಸ, ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಪತಿಗೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಾನು ಉಂಡು ವ್ರತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ತಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳಶವನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಗಡವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಡನೆ ಹೊರಟು ಪತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಪುಷ್ಪಮಾಸದಲ್ಲೊಂದು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪಾಯಸ, ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳಿಂದ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುವಾಸಿನಿಯರನ್ನು ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹು ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಳಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇತ್ತ ಅವಳ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನವೂ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಪಡುವ ಕಾಲ ಒದಗಿತು. ಆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮಲತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಪ್ಪ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಇಂತಹ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಾರೆ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯಾದರೂ ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಳಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅವಳು ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡುವಳು. ಅದರಿಂದಾದರೂ ನಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀನು ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ತಂಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆತನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲು ಆಕೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಳಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನಂತರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಣದ ಗಂಟನ್ನು ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾರಿಯ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆತನು ಹಣದ ಗಂಟನ್ನು, ಬುತ್ತಿಯ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಲು ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದ ಗಂಟನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ರೆಂಬೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತಾನು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದನು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಹದ್ದು ಹಣದ ಗಂಟನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ತಂಗಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಗಂಟನ್ನು, ಬುತ್ತಿಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಣ್ಣನು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲು ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಬ್ಬರು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವ್ಯಸನಪಟ್ಟರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಲತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನೇ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆತನು ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಮಗಳು ಸಂತೋಷಭರಿತಳಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಯವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಾನು ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವು ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕದೇ ಹೋದುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವ್ಯಸನಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಹು ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸುತ್ತಾ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಕೈಗೆ 5,000 ಸುವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಭಟರು ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಇಷ್ಟು ಹಣ ನಿನಗೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? ಇದು ಕಳ್ಳ ಹಣವಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದು ಹಿಂಸಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಬಹು ಸಂಕಟದಿಂದ ಸೋಮಯಾಜಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಗಡ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾನು ವ್ಯಸನಪಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾದನು. ಬಳಿಕ ಮಲತಾಯಿಯು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟು ತನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಕಂಡು ಆದರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ, ಮಗಳೇ, ದಯಾವಂತಳಾದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೂಲಕವೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟ ಕಳಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯವು ನಮಗೆ ಸೇರದೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ತೀರದು. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾದೀತೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗಲಾದರೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸವು ಬಂದು 1ನೆಯ ಗುರುವಾರ ತಾನು ವ್ರತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಸಹ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಿನಗೆ ಧನಧಾನ್ಯ ವಸ್ತು ವಾಹನಗಳು ಲಭಿಸಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯವು ನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಮಗಳ ಮಾತಿನಂತೆ ತಾನು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಸಿವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಆ ದಿನ ವ್ರತಭಂಗವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಮಗಳು ವ್ಯಸನಪಟ್ಟು ಏನೂ ತೋರದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು 2ನೆಯ ವಾರ ವ್ರತ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ದಿನವೂ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಬಳಲಿ ಫಲಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಆ ದಿವಸದ ವ್ರತವೂ ಭಂಗವಾಯಿತು. 3ನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವಳಿಂದ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಒರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ವ್ರತಭಂಗ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನಪಟ್ಟು 4ನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ವ್ರತ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಲು ದಿನವೂ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ 4ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ರತಭಂಗವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ವಿವೇಕಶಾಲಿಯಾದ ಮಗಳು ಪುಷ್ಯಮಾಸದ 1ನೇ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ತಾನು ಸದಾ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ವ್ರತಭಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ತಾನು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ತಿಯಾದ ವ್ರತ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳೆಯೂ ಉಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದವು. ಹರಕುಮನೆಯೂ ಅರಮನೆ ಆಯಿತು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಿವಾಣಗಳು ಕರಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನವಾದವು. ಧನಧಾನ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ತುಂಬ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಪರಿವಾರ ಪರಿಚಾರಕರು ಆವರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯಳಾಗಿದ್ದ ಮಲತಾಯಿಯ ಮಗಳ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿ ಮಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅವಳ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ದೊರೆತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಮರಕತಗಳಿಂದಲೂ ನಿಬಿಡವಾದ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲೈ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನೆಯಾದ ಕುಂತಿದೇವಿಯೇ, ನೀನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಖವಾಗಿ ಪುತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಾಳು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಲು ಕುಂತಿಯು ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸತ್ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಳು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕುಂತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತವಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುವರೋ, ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳುವರೋ ಕೇಳುವರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹೀನರಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವರೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವ ಕುಂತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕಥೆ ಮುಗಿದುದು. ಶ್ರೀಹಿ ಶ್ರೀಹಿ ಶ್ರೀಹಿ. ನೋಡಿ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಂಪು ನೀರು ಆರತಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಸಾಕು, ದೃಷ್ಟಿ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುವಾರ ಕೂರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮಾರನೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕದಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕದಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ನೈಟೇ ಕದಲಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಕೂರಿಸಿ ಅವತ್ತೇ ಕದಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಕದಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗೇ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಪೂಜೆನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.